ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا روزانہ کی بنیاد پر اپنے آفس میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں عمران جٹ اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، عوام کو انصاف کی بلا تفریق فراہمی کے لیے پنجاب بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام الناس اہلکار افسران کے درپیش مسائل سنے گئے۔ اس موقع پر ان کے حل کے لیے ہدایت بھی جاری کی گئی۔ اس موقع پر ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ کھلی کچہری کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام الناس کے مابین فاصلے کو کم کرنا ہے۔ عوام الناس کے درپیش مسائل کے حل اور جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی کو یقین بنایا جا رہا ہے۔ پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ جی موٹر سائیکل چور گینگ کے گرد گھیرا تنگ ایس ایچ او مصطفیٰ آباد شبیہ رضا کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ 2 رکنی دانش موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں کرائم رپورٹر راشد بٹی اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، کچھ عرصہ سے کینٹ کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، جس پر ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائر قاضی علی رضا نے نوٹس لیتے ہوئے چور گینگ کی گرفتاری کی ہدایت دی، جس پر ایس ایچ او مصطفیٰ آباد شبیہ رضا ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ 2 رکنی دانش موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیے۔ ملزمان میں سرگناہ دانش اور شروز شامل ہیں۔ اس حوالے سے ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائر قاضی علی رضا نے ایس ایچ او مصطفیٰ آباد شبیہ رضا اور پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا، موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ جی اب آپ کو یہ چلتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی جانب، جہاں پاکستان کے مشہور ڈھول پلیئر ثقلین عباس نے اپنی بہترین پرفارمنس سے دھوم مچا دی۔ پاکستانی ہو یا انڈین، تمام ایشیائی کمیونٹی نے ثقلین عباس کو خوب داد دی۔ پاکستان کی مشہور ڈھول پلیئر ثقلین عباس نے امریکہ اور کینیڈا کا کامیاب دورہ کیا ہے۔ وہ پرائڈ آف پرفارمنس لیجنڈ فوک سنگر عارف لوہار کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا میں پرفارم کر رہے ہیں۔ ثقلین عباس کی پرفارمنس کو پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ بھارتی پنجاب کے سکھوں نے بھی بہت پسند کیا اور ان کو خوب داد دی۔ ثقلین عباس کا کہنا ہے کہ میری کوشش ہے کہ اپنی بہترین پرفارمنس کا سلسلہ جاری رکھوں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کروں۔ لیجنڈ گلوکار عارف لوہار کے ساتھ پرفارم کرنا میری خوش قسمتی ہے اور مجھے عارف لوہار کے ساتھ کام کر کے فخر محسوس ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبر کی جانب۔ خبر شامل کہتے ہیں اوکاڑا سے ہمارے نمائندے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق پیرا کی جانب سے انجمن تاجران کے ساتھ مسلسل ناروا سلوک پر تاجر برادری کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ گول چوک، حق بازار، نارکلی بازار، صدر بازار کے تاجروں نے احتجاجاً دکانیں بند کر دی۔ پیرا آفیسر وسیم اور اس کے عملہ کے تاجروں اور دکانداروں کے ساتھ حد تک تمیز رویہ ناقابل برداشت ہے۔ انجمن تاجران گول چوک میں تاجروں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ اوکاڑا پیرا افسران اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجروں کو پریشان کرتے ہیں۔ آئی روز پیرا فورس کے اس رویے سے تنگ ہیں۔ انہوں نے دکانداروں کا جینا محال کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
خبر شامل کرتے ہیں ہارون عباس سے۔ امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بھاول نگر حاجی رشید احمد اوان، ضلع جنرل سیکرٹری مولانا عمران شریف جلالی کے اپنے وفد کے ہمراہ تحصیل میچن آباد کا دورہ۔ میاں عاصم وٹو سیکرٹری اطلاعات نشریات جمعیت علماء اسلام تحصیل بھاول نگر کے والد محترم کی وفات پر اظہار تعزیت۔ قدوس محروم کی مغفرت فرمائے، مرکز کو نور سے بھر دے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ وفد میں مرکزی کنوینر JT پاکستان ملک محمد اویس، ضلعی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مفتی محمد زاہد صاحب، ضلعی کنوینر نوجوان جمعیت یوتھ محترم حافظ راشد حمزہ شامل تھے۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ آن نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں انسداد ڈینگی اور پولیو سمیت دیگر مہلک بیماریوں سے عوام کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعمان علی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایاد اختر چوہان، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 سمیت دیگر ضلعی افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد ماحول میں پولیو وائرس کی گردش اور اس کے بچاؤ کا واحد حل 5 سال سے تمام چھوٹے بچوں کو ہر مہم میں 2 پولیو کے قطرے پلا کر کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہیومن پیپلوما وائرس ویکسین کی اہمیت، افادیت اور اس کے حفاظتی پہلوؤں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایاد اختر نے اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شیخوپورہ میں ویکسینیشن مہم کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا، جو کہ 27 ستمبر 2025 تک جاری رہے گا۔ اس ضمن میں ویکسینیشن کے لیے شعبہ صحت سے وابستہ ویکسینیٹرز کے ساتھ خواتین پر مشتمل تربیتی یافتہ عملہ بھی فرائض سر انجام دے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف DM لشاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلوں میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی زمینوں پر 72 افراد کی جانب سے غیر قانونی قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔ زمینوں پر ٹریکٹر سر عام چلائے جا رہے ہیں اور جنگلاتی بیلی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ماحولیات کو شدید نقصان پہنچا ہے بلکہ مقامی حیات بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ زیاد اللہ لغاری اور ملازم شمیر چاچر کی مبینہ نااہلی اور چشم پوشی میں ہو رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی مکمل طور پر خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مقامی باشندے اور سماجی کارکنان اعلیٰ حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگلات کی زمینوں پر قبضہ فوری ختم کیا جائے، ٹریکٹر کے سر عام چلنے پر پابندی لگائی جائے، بیلی کو فوری طور پر محفوظ بنایا جائے، DFO زیاد اللہ لغاری سمیت تمام نااہل عملداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون عباس سے۔ نام نہاد اشرافیہ خون اشام جونکوں کے مانند عوامی وسائل نوچ رہی ہے۔ حکمران انتظامیہ، عدلیہ اور دفاعی ادارے بھی عوامی مفادات کی نگہبانی نہیں کر رہے۔ محمد سلیم بھٹی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نے موجودہ قومی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ محمد سلیم بھٹی نے کہا کہ عوام مایوسی کی گہری دلدل میں دھنس چکی ہے۔ مزدور، کسان، تاجر، سرکاری ملازمین، گھریلو خواتین، تاجر، صحافی، دانشوروں اور نوجوانوں سمیت ہر طبقہ فکران ان کی بندربانٹ کا شکار ہے۔ یہ لٹیرے ہر پل بھیس بدل کر قومی وسائل کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ غریب مکننہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور دیگر ادارے ملکی صورتحال کی گمبھیر صورتحال کو نظر انداز کر کے اپنی مراعات اور تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، لیکن عوامی مفادات کے پیش نظر بجلی، تیل، گیس اور عوام کی روزمرہ کے استعمال کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہ ظالمانہ ٹیکسوں کے نظام کو بہتر کرتے ہیں اور نہ ہی ان اشیاء کی قیمتوں کو بین الاقوامی سطح کے مطابق ہی عوام کو مہیا کرتے ہیں۔ سلیم بھٹی نے کہا کہ اسلام کے نام پر بنے اور انگریز سے محکوم عوام کو حق لینے والے ملک میں عوامی مفادات عوامی امنگوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آئے دن کبھی تیل مافیا، کبھی چینی مافیا، کبھی آٹا مافیا اور کبھی بجلی مافیا پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اشرافیہ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ نام نہاد اشرافیہ، یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ خون اشوام جونکے ہیں، خون اشوام چمگادڑے ہیں جو پاکستانی عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں، پاکستانی عوام کا خون چوس رہی ہیں وحشی درندوں کی مانند۔ کیا ان کو اشرافیہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو یہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہوئے کبھی اپنی تنخواہیں اور اپنی مراعات کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور کبھی اگر یہ عدلیہ کے افسران ہوں یا دوسرے اداروں کے افسران ہوں تو وہاں بھی ان کی تنخواہیں راتوں رات آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی ہیں۔ لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ آپ پاکستان کے غریب عوام کا خیال کریں، تیل کا، بجلی کا، پانی کا، گیس کا، آٹا، چینی اور دیگر اشیاء ضروریات کا، اگر آپ کسی طرح ان کی قیمتوں کو کم کر سکتے ہیں، اعتدال پر لا سکتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی کہ IMF نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے تو اور رنگ ہے، اور اشرافیہ جس کو ہم نام نہاد اشرافیہ کہوں گا اس کے لیے اور رنگ ہے۔ یہ تو دوہرا معیار پاکستان کے عوام کو لیے
नाकाबिल बर्दाश्त है। ये नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मजम्मत करती है। ये हुकूमत जो कहती है और साबका हुकूमतें भी जो कहती रही कि जी हम माहौल दोस्त पॉलिसियाँ बना रहे हैं, क्या माहौल दोस्त पॉलिसियाँ बना रहे हैं? इन्होंने स्कूलों को बेचा, प्राइवेटाइज करके प्राइवेट स्कूलों को और देही इलाकों के स्कूलों को, तो वहाँ ठेकेदारों ने स्कूलों से दरख्त काट दिए। क्या उनको कोई रोकने वाला नहीं है? बजाय इसके कि हम अपने मुल्क में दरख्त लगाएं, उनको परवान चढ़ाएं, उसकी परवरिश करें और माहौल को आलूदगी से बचाकर माहौल दोस्त माहौल पैदा करें, इंसान दोस्त माहौल पैदा करें, ताकि माहौल से गर्मी ख़त्म हो। खायरपुर नाथन शाह म्यूनसिपल कमेटी खायरपुर नाथन शाह का सालाना बजट इजलास 34 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। खायरपुर नाथन शाह में म्यूनसिपल कमेटी का सालाना बजट इजलास म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खलील सिकंदर कोहारू की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ वार्डों के मुंतखब कौंसलर्स ने शिरकत की। बजट इजलास में साल 2025-26 के लिए 34 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया गया, जिसे अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन खलील सिकंदर कोहारू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इंशाल्लाह शहर के मुख्तलिफ वार्डों में गलियों और ड्रेनेज पर जल्द काम कराया जाएगा। काम के साथ साथ शहर के अंदर सफाई सुथराई के काम पर भी तवज्जो दी जा रही है। शहर के अंदर तजावुज़ात एक बड़ा मसला था, जिसे कंट्रोल करके शहरियों की आसानी के लिए सड़कों से तजावुज़ात को हटाकर आने जाने वाले लोगों के लिए रास्तों को कुशादा किया गया है। इंशाल्लाह शहर की तरक्की भलाई के कामों को जारी रखा जाएगा। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई। काजी अहमद मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की 2 मोटरसाइकिलों और कार को टक्कर, एक शख्स हलाक, एक शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक काजी अहमद बाईपास नवाब शाह लिंक रोड क्रॉसिंग खूनी रोड बन चुका है, जहां आए रोज हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। आज दोपहर हर मुजाहिद होटल के सामने तेज रफ्तार ट्रॉलर का कार को और 2 मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर, जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स अब्बास अली शाह मौके पर जाँ बच, जबकि दूसरा शख्स ताज मोहम्मद कहरी शदीद जख्मी हो गया, जबकि कार सवार महफूज रहा। ताहम गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मी और फौती के नाच काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मानसून बारिशों के दौरान निकासियाब का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की ज़ेर क़ियादत रात के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मानसून बारिशों के दौरान निकासियाब और अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने रात गए असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नदीम, चीफ ऑफिसर बल्दिया सुथरा पंजाब टीम और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर अहमद भी मौजूद थे। वफ़द ने निकासियाब के इंतज़ामात, बंद नालों और पानी जमा होने वाले मकामात का तफसीली मुआयना किया और फौरी बेहतरी के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है और मानसून के दौरान किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत किया है कि वो निकासियाब की मुसलसल निगरानी करें और किसी भी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना हो। बारिश के बाद सफाई और सहूलियात का जायजा। जिले अफसरान फील्ड में मुतारिक बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और सफाई के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया भरपूर मुतहरिक है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नदीम, CEO बल्दिया सुथरा पंजाब के अफसरान, अमला और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के नुमाइंदगान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अफसरान ने नशीबी इलाकों, गली मोहल्लों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मौजूद अमले को हदायत जारी की निकासियाब और सफाई के इंतजाम फौरी मुकम्मल किए जाएं ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत के तहत शहरियों को साफ सुथरा माहौल और सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और तमाम महकमे इस मकसद के लिए हमवक्त कोशा हैं। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारी सिटी ब्यूरो चीफ मैडम जाहिदा परवीन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर KPIs और रेवेन्यू के PIs प्राइस कंट्रोल और सुथरा पंजाब से मुतालिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दामात इनिशिएटिव पर तमाम महकमे तेज़ी से अमल दरामद जारी रखें और कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs ज़िला के कारकर्दगी को जाँचने,
परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारे मुकर्रर किए, जिसमें रोटी की कीमत पर अमल दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरिज एक्ट, प्राइस कंट्रोल, अस्पतालों, मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई, तिब्बी सहूलियात की फराहमी, तलबा को सहूलियात की फराहमी, मेन होल्स को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तल्फी, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, तजावजात, वाल चॉकिंग जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करें और वज़ीर आला पंजाब गवर्नेंस इक़दामात के हवाले से यूसी सतह पर सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। इस हवाले से किसी किस्म की सुस्ती, काहली या ख़राब कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बुन ने KPIs वज़ीर आला पंजाब के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दामात बारे मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए हदायत दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ों के कच्चे के इलाकों में दरियाए सिंध के सतह पर खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। पानी दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले चुका है और मुतासरा इलाकों के लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। न सिर्फ लोगों के घर पानी में बह गए हैं बल्कि इनके माल मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। उबाड़ों के कच्चे में खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं, जिससे मुकामी लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया है। हैरानकुन तौर पर हुकूमत की जानिब से ना तो कोई रिलीफ कैंप कायम किया गया है और ना ही मेडिकल या फूड सपोर्ट फराहम की गई है। लोग अपनी मदद आप के तहत जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कच्चे के मजलूम अवाम आज भी हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। अगर कोई तौर पर इमदादी इकदाम ना किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कामराज लहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला बरामदी असला राइफल 12 बोर बान 90 कारतूस। अमरोज शिफ्ट इंचार्ज ASI दिलशाद अनवर वहाँ टीम ने दौरान गश्त करीब सुबह 8:35 एक कस मशकूक जीप पोटोहार को रोका, जिसको एक कस जिसका नाम पता मोहम्मद वसीम वल्द मोहम्मद अशरफ सकना मोहल्ला ईदगाह पक्का गड़ा चला रहा था, जिसकी जामिया तलाशी पर जीप में से एक राइफल 12 बोर मान 90 कारतूस जिंदा बरामद हुए। मज़कूरा असला की बाबत कोई लाइसेंस या इजाजतनामा पेश ना कर सका, लिहाजा मज़कूरा के खिलाफ थाना उगो की सियालकोट मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवाया गया। डडियाल पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस मरकजी मुलजिम मोहम्मद रकीब उर्फ कलीम समेत 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल 2 लैपटॉप बरामद। DSP डडियाल सैयद इश्तियाक गिलानी और SHO इंस्पेक्टर राशिद हबीब की निगरानी में पुलिस टीम, जिनमें ASI मोहम्मद इकबाल, तफ्तीशी ऑफिसर ताहिर महमूद, एहतशाम हुसैन, खालिद सदीक, जुल्फ़कार अली शामिल थे, ने डडियाल और परंदरी के 4 रुकनी गिरोह मोहम्मद रकीब उर्फ कलीम सकना नई आबादी रट्टा, राशिद नदीम सकना तलाबाड़ी बलोच, बासित कमाल साकिन कंजेड़ी बलोच, मोहम्मद वाजिद सकना मोनोहट्टा परंदरी को गिरफ्तार करके डडियाल के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल और 2 अदद लैपटॉप बरामद कर लिए। ज़बान की निशानदही पर मजीद मोटरसाइकिल और घरों से चोरी होने वाला सामान भी बरामदगी और दीगर मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट का पुलिस अफसरान के मसाइल के बरवक्त हल और इनकी दादरसी के लिए अपने दफ्तर में अर्दर रूम का इनेकाद किया। मज़ीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की खसूसी अहकामात की रोशनी में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को दरपेश महकमाना और ज़ाती नौयत के मसाइल के बर वक्त और तरजीह बुनियादों पर हल को यकीनी बनाने के लिए अपने दफ्तर में अर्दर रूम का इनेकाद किया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। अर्दर रूम में पुलिस अफसरान ने ज़ाती और सरकारी नौयत के मसाइल SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद के सामने रखे। उन्होंने संगीन नौयत के मामलात पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को असरनो इंक्वायरियाँ मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि पुलिस अफसरान के बाकी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए मौके पर ही अफसरान को अहकामात भी जारी किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान और मुलाज़मीन के वेलफेयर के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं, जिनमें रिहाइश, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और तालीम के मेयार को बेहतर बनाना शामिल हैं। उन्होंने अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। हमने सब ने मिलकर इस शहर की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अर्दर रूम के इनेकाद का मकसद पुलिस अफसरान की वेलफेयर, ज़ाती और सरकारी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के साथ उनके मोराल को बुलंद करना है। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद।
खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू जैकबाबाद के सिटी थाने की हदूद में वाक़िया टावर रोड पर पेश आया, जहां 3 मुसल्लह अफराद ने दुकान पर बैठे 45 साला प्राइमरी स्कूल के उस्ताद निसार अहमद दरपाली पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी उस्ताद को फौरी तौर पर वरसान ने सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल किया, जहां से तशवीशनाक हालत के बायस इन्हें सखर ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। वरसान ने उस्ताद निसार अहमद की मैयत को वापस सिविल अस्पताल जैकबाबाद पहुंचाया, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वरसान के हवाले कर दी गई। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद की ज़ेर सदारत सेहत से मुतालिक इजलास ह्यूमन पिपलोमा वायरस मुहिम पर तबादला ख्याल। सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा सेहत और महकमा तालीम के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में 9 से 14 साल तक की उम्र के बच्चियों को ह्यूमन पिपलोमा वायरस से बचाव के टीके लगाने की मुहिम, जो कि 15 से 27 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी, के इंतजाम जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत किया कि 9 से 14 साल तक की उम्र के ज़ेर तालीम तलबा का डाटा महकमा सेहत के हवाले करें, ताकि इन्हें वैक्सीनेशन करके इन्हें सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के कैंसर से महफूज किया जा सके। इजलास में मौजूद महकमा सेहत के नुमाइंदों ने अब तक की पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी और मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश की। डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने कहा है कि सेहतमंद माशरा हमारी अवलीन तरजीह है और ह्यूमन पिपलोमा वायरस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन निहायत जरूरी है। इस मौके पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुस्तफ़ा लगारी, आफ्ताब अहमद, यूनिसेफ डॉक्टर सैयद बिलाल हुसैन, WHO समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। DIG इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद ज़ीशान रज़ा ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना काना ने 72 साला बुजुर्ग शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने वाले सफाक बाप बेटा समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम और मकतूल फारूक शकील आपस में गहरे दोस्त थे। मुलजमान ने फ़ोन करके मकतूल को अपने घर बुलाया और ज़बरदस्ती से BP को कम करने वाली टैबलेट पानी में डालकर पिला दी, जिससे मकतूल मदहोश हो गया और बाद में मुलजमान ने गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाद में मुलजमान मकतूल फारूक शकील की बेटी से तावान का मुतालबा करते रहे। DIG इन्वेस्टिगेशन ने मजीद बताया है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना शमाली छावनी ने कार्रवाई करते हुए 10 साला मासूम सगी बेटी ईमान फातिमा को कत्ल करने वाले दरिंदा सिफ्त बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मामूली लड़ाई झगड़े की बिना पर अपनी बेटी के सर, चेहरे और जिस्म पर ईंटों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया था। मजरूब ईमान फातिमा को इलाज मुआवजा के लिए सर्विस अस्पताल ले जाया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए ईमान फातिमा दम तोड़ गई। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस सब्जाजार ने 1.5 साल कबल मालिक मकान को फायरिंग करके कत्ल करने वाले 3 इश्तहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान प्रॉपर्टी खाली करवाने की रंजिश में मालिक मकान वाजिद हुसैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना इचरा ने शहरी की दुकान से लॉकर तोड़कर लाखों रुपए नकदी, करोड़ों मालियत का सोना चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शहरी की दुकान में मुलाजमत करता था। इसने रात की तारीकी में लॉकर से लाखों रुपए नकदी और करोड़ों मालियत का सोना चोरी करके फरार हो गया था। मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 लाख नकदी और करोड़ों मालियत का 85 तोले सोना बरामद कर लिया गया है। स्माइल एड इंटरनेशनल के रूहरवा अबू बकर सरवर और कौंसलर शहबाज सरवर की जानिब से मैनचेस्टर के मुकामी रेस्टोरेंट में खैराती कामों के लिए अतियात जमा करने बारे पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आलमी चैंपियन जेवलिन थ्रोर अरशद नदीब ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। तकरीब में कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ हुदरातियत के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन, सीनियर नायब सदर अमजद मुगल, इजी मनी के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर लियाकत मलक, चौधरी अख्तर मलवाना, चौधरी मसरत, जज बैरिस्टर आबद हुसैन, ताहर चौधरी, अदाकारा जरका अहमद, PTI के रहनुमा आसिफ रशीद भट्ट, लाहौरी कड़ाही मैनचेस्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अहलाक, नैना रानिया खान ने भी खसूसी तकरीब में शिरकत की। नार्ट मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्कस नदीम नसार ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सीनियर सहाफ़ी अलामा अजीम जी को उनकी सहाफ़त में 50 साला खिदमात पर लाइफ टाइम अचीवमेंट का खसूसी अवार्ड दिया गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ नॉर्थ वेस्ट आरिफ चौधरी। इस मौका पर स्माइल एड के रूहरवा अबू बकर सरवर और कौंसलर शहबाज सरवर ने मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए बिलखसूस अरशद नदीम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का इल्म बुलंद किया। इनका मजीद कहना था कि स्माइल एड आलमी सतह पर दुख इंसानियत की खिदमत में पेश है।
पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में खसूसी तौर पर हेल्थ और एजुकेशन में हमारे कई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। सजाद सरवर ने भी स्माइल एड की कम्युनिटी के लिए आलमी सतह पर काविशों को बेहद सराहा। दूसरे शरका ने अरशद नदीम को बरतानिया आने पर खुश आमदीद कहा। शरका का मजीद कहना था कि स्माइल एड चैरिटी दुनिया भर में ज़रूरतमंदों के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। मखीर हजरात को इनके साथ मुकम्मल तावन करना चाहिए। हमेशा की तरह स्माइल एड की जानब से आज की कामयाब तकरीब का क्रेडिट बिलाशुबा अबू बकर सरवर, शहबाज सरवर और इनकी टीम को जाता है। स्माइल एड इंटरनेशनल आलमी सतह पर दुखी ज़रूरतमंद इंसानियत की ज़िंदगियों में जिस्मानी व जहनी सेहत में बेहतर लाने के लिए मुतासर कौन किरदार अदा करने में नुमाया है। आरफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, नॉर्थ वेस्ट, बरतानिया। करता तो आप सबकी दुआएं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं, और मैं पूरे पाकिस्तानी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे इधर के जो यूके में मीडिया के हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें पूरे वर्ल्ड में फेमस करते हैं। तो बस आगे नेक्स्ट कंपटीशन है मेरा सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, और अभी मेरी छोटी सी सर्जरी भी हुई है इधर पिंडली की, तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का कि बहुत अच्छी हो गई है। अभी रिहैब भी चल रहा है और साथ मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी 1.5 माह पड़ा है, तो बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और इसी तरह आगे कंपटीशन और भी आ रहे हैं 2026 में भी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं कंपटीशन करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में मुझे इज्जत देता है। करता तो आप सबकी दुआएं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं, और मैं पूरे पाकिस्तानी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे इधर के जो यूके में मीडिया के हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें पूरे वर्ल्ड में फेमस करते हैं। तो बस आगे नेक्स्ट कंपटीशन है मेरा सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, और अभी मेरी छोटी सी सर्जरी भी हुई है इधर पिंडली की, तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का कि बहुत अच्छी हो गई है। अभी रिहैब भी चल रहा है और साथ मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी 1.5 माह पड़ा है, तो बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और इसी तरह आगे कंपटीशन और भी आ रहे हैं 2026 में भी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं कंपटीशन करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूं, तो अल्लाह ताला उसी में मुझे इज्जत देता है। तो इसको नदीम साहब को जो महबूब बेसिकली इज son of Pakistan. देखो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी एलिवेटेड नाउ, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग। अभी पाकिस्तान में जो वॉर हुई वो भी पायलट लोगों ने सबने कितना काम किया, पीएई भी इधर आ रही है, और सब पाकिस्तान गोइंग ऑन अ पॉजिटिव वे इंशाल्लाह। और जितने भी पाकिस्तानी हैं हम सब एक लड़ाई झगड़ा छोड़ के एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, और पाकिस्तान इसके भी आगे बढ़ेगा। सेलिब्रेट कर रहे हैं द वन एंड ओनली इंटरनेशनल जेवलिन ओलंपिक थ्रोअर अरशद नदीम। तो दिस इज़ एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट ऑफ दिस यंग मैन, जिसने हमारे नेशन पाकिस्तान की सर बुलंद कर दिया है। ही इज़ प्राइड ऑफ आवर नेशन, एंड इतनी खुशी हो रही है कि आई कांट टेल यू कि वी आर हियर टुडे सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस। तो ये यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा लगा। अरशद नदीम जेवलिन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मेरे भाई के होने नाते आए थे, सपोर्टेड स्माइल एड एंड द कम्युनिटी ऑफ मैनचेस्टर, एंड इट्स वेरी नाइस कि ऐसे रोल मॉडल्स इस टाइम पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं, ऐसे नौजवान यूके में आके ब्रिटिश पाकिस्तानियों को भी हौसला दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इवन विद रिसोर्सेज विदाउट रिसोर्सेज, कि हमको अपना काम जारी करना चाहिए। और स्माइल एड आपको पता है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, डायलिसिस हॉस्पिटल्स, आई हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, स्कूल्स वगैरह, और बहुत अच्छा लगा कि पूरी कम्युनिटी ने आज सिर्फ अरशद नदीम ने नहीं पूरी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। वी वांट टू से स्पेशल थैंक यू टू अरशद नदीम जिन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि मैंने आना है और स्माइल एड को सपोर्ट करना है, सो थैंक यू फॉर दिस। हमने स्माइल एड हमेशा ना यूके की चैरिटी है, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किए कि पहले अपनों के लिए काम करना चाहिए, फिर बाहर देखना चाहिए कि किसको मदद चाहिए। तो इस दफ़ा अरशद नदीम साहब फुल हम सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसे इंस्पिरेशनल फिगर चाहिए जो छोटे जो तबका है वो उसको देख सके, तो इंस्पायर हो सके। आज ही अपना स्माइल एड वालों ने, शहबाज सरवर साहब ने, उनके भाई अबू बकर ने आज यहाँ पे दावत दी है हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम साहब को, जिन्होंने नाम रोशन किया है मुल्क का, कौम का,
اور ان کے اس کارنامے کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ اب سپورٹس کی طرف آ رہی ہے. آج وہ مانچسٹر آئے ہوئے ہیں تو ان کے اعزاز میں بہت اچھی تقریب ہو رہی ہے اور کمیونٹی کی بہت. ہاں جی، آج کا جو ایونٹ ہوا ہے بہت سکسیسفل تھا اور اسپیشلی جو اسمائل ایڈ نے ارینج کیا ہمارے ارشد ندیم گولڈ میڈلسٹ فرام پاکستان. ایک تو انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور یو کے میں جتنے بھی پاکستانی ہی از ایکچولی میڈ اے گریٹ اینڈ پراؤڈ فار ایوری ون. اینڈ اسمائل ایڈ از ڈن این امیزنگ جاب. جو انہوں نے آرگنائز کیا ان کو بلایا یہاں اور he is amazing. Wow, it's absolutely a huge honour to be here tonight in Manchester to celebrate the amazing success of the international, world-renowned Olympian javelin superstar, the one and only role model for Ansar Mahmood. So it's a great evening that Smile Aid have honoured with him. So thank you very much. ابو بکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت آج جو ارشد ندیم کے اعزاز میں جو آج پروگرام رکھا ہوا ہے. ارشد ندیم نے پہلے اولمپک اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایشین ایوارڈ حاصل کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو ہم یہ بالکل ہی آج یہاں اسمائل ایڈ والوں نے ہمارے قومی ہیرو ارشد ندیم صاحب کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوم کے ہیرو ہیں ہمارے لیے بڑی عزت اور ہمارے جو ینگ جنریشن یہاں کی یو کے میں ینگ جنریشن ہے اس کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے. اور یہاں سارے مانچسٹر سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں مانچسٹر میں اور کوشش ہے کہ آگے بھی ہمارا یہ پاکستان کا نام روشن کرے. جناب آج ہم ادھر آئے ہیں ارشد ندیم کو ملنے کے لیے. اٹس این آنر فار اس. الحمدللہ جو اس نے ملک کے لیے کیا ہے الحمدللہ بہت بہت کیا انہوں نے اور ملک کا بہت نام روشن کیا ہے. اینڈ وی آر ہیئر ٹو آنر اٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مانچسٹر نارتھ ویسٹ کی جتنی بھی وائبرنٹ کمیونٹی ہے یہاں پہ جمع ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. یہ ارشد ندیم جیسے جو ہیرو ہیں یہ پاکستان کے ہیرو ہیں, پاکستان کے ریئل ایمبیسڈر ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو جتنی بھی ہو سکے عزت اور ریسپیکٹ دیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو باقاعدہ اسپانسر کرے جیسا کہ دوسرا. آج ہم اسمائل ایڈ کی دعوت پہ ارشد ندیم صاحب کو ویلکم کرنے اور انہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے مانچسٹر میں حاضر ہوئے ہیں. اور اس موقع پر نہ صرف اسمائل ایڈ کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے قومی ہیرو کو بلا کر مانچسٹر اور برطانیہ میں بسنے والے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک موقع مہیا کیا. Hi, we are here today to celebrate our dear brother Arshad Nadeem's Olympic gold medalist here today in association with Smile Aid. It's a wonderful event with a lot of community people here to recognise the great achievement of Arshad Nadeem. We wish him every success in the future in his sporting activities. Once again, thank you very much for Smile Aid, in particular Abu Bakr, who organised such a wonderful event today. حالیہ بارشیں ندی نالے بفر گئے. دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. ہیڈ قادرآباد کے مقام پر درمیانہ درجے کا سیلاب جبکہ خانقی اور مرالا براج پر نچلے درجے کا سیلاب چل رہا ہے. انتظامیہ نے دریائے چناب سے ملحقہ بیلا کے دیہاتوں کے مکینوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. تفصیلات بیورو چیف وزیر آباد جمشید کی اس رپورٹ میں. حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی. کہیں مکان گر گئے تو کہیں گاڑیاں بہہ گئیں. ندی نالے بھی بھر گئے. دریائے چناب میں طغیانی کی کیفیت. وزیر آباد کے قریب ہیڈ قادرآباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب جبکہ ہیڈ مرالا اور ہیڈ خانقی براج پر نچلے درجے کا سیلاب چل رہا ہے. دریائے چناب پہ اس ٹائم لو لیول کا فلڈ چل رہا ہے اور لیکن انتظامیہ ڈی سی گجراوالا کی ہدایت کے مطابق انتظامیہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور جو ہم نے جو بھی اس کے قریبی گاؤں ہیں اس میں اعلانات بھی کرا دیے ہیں. لوگوں کو الرٹ بھی رہنے کا کہا ہے اور وہاں بھی جو ہمارے پٹواری حضرات اور یو سی سیکٹریز ہیں وہ بھی ان سب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی پھر کیا احتیاطی تدابیر اور کیا ایویکویشن پلان ہے. سارے پلانز ان پلیس ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ ان پوائنٹس پہ ہم نے 9 ریلیف کیمپس بھی بنائے ہیں جو کہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں جس میں ان اینی کائنڈ آف ایمرجنسی سچویشن ہم
کسی بھی ایسی سچویشن میں ان لوگوں کو ایزیلی ہم وہاں سے ایویکویٹ کرا کے ان کے کھانے پینے اور رہائش کا پوری طریقے سے ہم انتظام کر چکے ہیں۔ دریائے چناب میں ملحق بیلا میں 9 مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ بنا دیے گئے ہیں اور مساجد میں اعلانات بھی کروا دیے گئے ہیں۔ اعلان سن لو، سیکٹری یونین کونسل سوئیاں والے طرف اعلان ہے، دریائے چناب وچ 2 لاکھ تک پانی آ رہا ہے، 2 لاکھ تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مہربانی کر کے جہے صاحب دریا دے نیڑے نیڑے جنہاں دے کوئی ڈیرے نے یا جنہاں کو اتنے رہائش بنائی ہے، کوئی سبزی شبزی لائی ہے، مہربانی کر کے کسی محفوظ جگہ تے تشریف لے آؤ۔ دریائے چناب ایٹ قادرآباد وچ 2 لاکھ تقریباً 2 لاکھ تو اتنے بھی ہو سکتا ہے پانی، 2 لاکھ پانی آ رہا ہے۔ جہے صاحب دریا دے نزدیک جنہاں دی کوئی رہائش ہے، مال ڈنگر ہے، مہربانی کر کے کسی محفوظ جگہ تے تشریف لائے ہو، شکریہ۔ جبکہ ضلعی انتظامیہ نے محکمہ مال ریسکیو 1112 سمیت لائف سٹاک اور محکمہ زراعت کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں دریائے چناب سے ملحق بیلا کے دیہی علاقہ جات میں لگا دی ہیں۔ تحصیلدار وزیر آباد اون عباس چٹھا آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جی خانقی والی سائڈ پہ نچلے درجے کا سیلاب چل رہا ہے اور مرالا والی سائڈ پہ درمیانے درجے کا سیلاب چل رہا ہے۔ ہماری جو جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر گجرانوالا اور اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کی ہدایات کے مطابق وہ ان فیلڈ موجود ہیں۔ ہم نے تمام تر جو ولیجز ہیں ان میں اعلانات کروا دیے ہیں۔ ہمارے 9 مختلف جگہوں پر ریلیف کیمپ ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ سیلابی صورتحال بگڑتی ہے تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ فی الفور جو ہمارے ریلیف کیمپس ہیں ان تک آپ رسائی حاصل کریں۔ سیکنڈلی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور باقی جو بھی امدادی ٹیمیں ہیں وہ بھی ہماری فیلڈ میں موجود ہیں۔ تمام جو کسان حضرات ہیں اور جو مویشی پال حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فی الفور آپ نے جو ریلیف کیمپس ہیں ان تک رسائی حاصل کریں۔ عملہ بیلا کے مکینوں کی امداد کرے گا۔ چناب سے ملحق بیلا کے مکین مویشی پال افراد اور کسان کو محتاط رہنے کی ہدایات اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فلڈ ریلیف کیمپ سے رابط کرنے کو کہا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ شکریہ جمشید، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔